نساء کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اللہ رب العالمین یہاں پر ان لوگوں سے خطاب فرما رہا ہے اللہ رب العالمین اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتابوں پر اور تمام ان کتابوں پر جو پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہے. بے شک سبحان اللہ. معزز حضرات، اس آیت کریمہ کی ہم جب تفسیر پڑھتے ہیں تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ان لوگوں پر نازل ہوئی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی جنہوں نے ابھی ایمان نہیں لایا. یہاں پر کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ایمان لانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ کو ایک معبود سمجھو، اللہ کو ایک معبود مانو اور اس کے پیارے اکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانو. معزز حضرات، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب یہاں پر ایمان والوں کو فرمایا ہے تو یہ آیت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کا کیا ہو سکتا ہے. لیکن آپ توجہ سے سنیں کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی حکمت سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہے وہ ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان لایا ہے وہ اس ایمان پر مستقیم رہے، یعنی کہ اسی ایمان پر قائم رہے. تو یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے لیے بھی خاص ہے جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہے، اور جنہوں نے ایمان لایا ہے ان کے لیے بھی یہ ایمان کے لیے ایک مضبوط ہے. تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، علماء کرام تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ کو، عتبہ کو اور بڑے بڑے کافروں کو دعوت دی تھی، اسلام کی دعوت دی تھی کہ ایمان لاؤ اللہ پر، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے ایمان نہیں لایا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ایمان سے جو پھر جائے، جو ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہی ہے. بے شک سبحان اللہ. معزز حضرات، اب ایمان کس سے کہتے ہیں؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قالوا ایمان التصدیق، ایمان تصدیق کو کہتے ہیں، یعنی اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، دل سے اقرار کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، دل سے مان لینا، اسی کو ایمان کہتے ہیں. معزز حضرات، اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان والے اور بے ایمان، کافر اور مسلمان، ان میں تو فرق کرنا بہت آسان ہے. آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ ایمان والے کا بظاہر تو وہ زبان سے بھی کہتا ہے اور دل سے بھی کہتا ہے، تو اس کو دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن بندہ ہے. اور کافر کی پہچان بھی آسان ہے، بظاہر وہ منہ سے کہتا ہے، اللہ کے کلام کو انکار کرتا ہے اور دل میں اس کا کذب ہے، جھوٹ ہے، وہ تو ظاہر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایمان والا نہیں ہے بلکہ کافر ہے. لیکن ان کے بیچ میں ایک جنس
من यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, पहली सूरत है सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, लेकिन और आखिरत के दिन पर, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो मुमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। आखिर वो क्यों, ऐसा क्यों है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे महबूब, वो आपकी बारगाह में आएंगे, आपको हाजिर और नाज़िर भी जानेंगे, आपको नबी भी मानेंगे, आपको पैगंबर भी मानेंगे, आपको आखिरी नबी भी मानेंगे और अल्लाह की वहदानियत को भी मानेंगे, तमाम नेक अमाल करेंगे। तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ऐसा है तो हमें बताओ कि हम कैसे पहचानेंगे उन्हें? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा व लहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। उनके दिल में मर्ज है, उनके दिल में मर्ज है और वो मर्ज उन्हें बढ़ रहा है। तो अर्ज की अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह उनका कौन सा मर्ज है, उनके दिल में क्या है? कहा उनके दिल में किज़्ब है, उनके नजरियात गलत है, उनके अकीदे गलत है, उनके तमाम नजरियात गलत है। बज़ाहिर तो वो कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन अंदर से उन्हें बुग़्ज़ है, वो ईमान नहीं लाए हैं। ये वही लोग हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, वो जो हज भी करते थे, जो नमाजें भी पढ़ते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के अहकाम को मानते भी थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि कुफ्फार मक्का जो है वो ईमान नहीं लाए हैं। इस दुनिया से वो चले गए, जहन्नम में गए, लेकिन ईमान नहीं लाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये यहीं तक नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इस्राइल की उम्मत में 72 फिरके हुए थे और उम्मत मोहम्मद यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। बेशक। तो मिशकात शरीफ में मौजूद है हदीस। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बता दीजिए वो फिरका कौन है जो जन्नत में जाएंगे? वो तमाम फिरके बाकी बातिल है, वो सब जहन्नम में जाएंगे। आज अगर देखा जाएगा, इस दुनिया के अंदर अगर देखा जाएगा, हर एक आदमी दावा करता है कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से है, हम ही जन्नती फिरका है। जिसको भी पूछो वही कहता है हम ही जन्नत वाले हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही हुजूर की इत्तिबा करते हैं। लेकिन चलो आज थोड़ा देखते हैं, इस पर गौर करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, क्योंकि वो होकर रहेगा, हुजूर ने जो फरमाया है वो कयामत तक होकर रहेगा। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, वो होकर रहेंगे, क्योंकि ये हमारा कहना नहीं है कि सुबह कुछ और बात कहेंगे और शाम को कुछ और हो जाएगा, बल्कि नबी का फरमान है कयामत तक नहीं हिल सकता है, कयामत तक नहीं टल सकता है, जो कुछ कहा वो होकर रहेगा। इतना ही नहीं मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर ने फरमाया, जब सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें उनकी पहचान बता दीजिए, हमें उनकी अलामत बता दीजिए, ताकि हम उन्हें पहचान लेंगे और हम भी जन्नत में जाएंगे, हम भी लोगों को बता देंगे। सहाबा ने अर्ज की, लेकिन सहाबा तो जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए आसानी की, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बता दीजिए उनकी अलामत क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कि मिशकात शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, फरमाया है माना अलैहि व अस्हाबिही, जो मेरे तरीके पर चलेगा और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मेरे तरीके पर चलेगा और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा। आओ आज